Good morning to you. It's lovely to be with you this morning and to share some thoughts about God's word. But first I want to begin by asking you some questions. Do you believe the scriptures are the words of God? Amen. Do you believe the 27 books of the New Testament are the words of God? Do you believe the 39 books of the Old Testament are the words of God? Do you believe that the 77% of the Bible that is the Old Testament is the words of God? I'm reassured with your answers. But you know, many Christians, including many Christian teachers, find it difficult to understand the Old Testament scriptures. And so I would like to give you just some few hints this morning as to how we should read the Old Testament. They can be only hints, otherwise we would be here for many hours. And I want to begin back with some very familiar stories. We've just completed the Christmas period. So the stories associated with Jesus' birth in Matthew and Luke are very familiar to us. So can I draw your attention to three groups of people in those stories? Each of whom help us to understand how they understood the Old Testament. Now I won't quote all the passages at this point. Because you know the stories very well and know where to find the references. But the first group of people I'm thinking of are Simeon and Anna and their friends. We're told that they were waiting for the consolation of Israel. Or expressed differently, the redemption of Israel. And those hopes were centered on the coming of the Messiah. Simeon was specifically told he would not die before he saw the Messiah. And when Simeon sees the little Jesus in his mother's arms, he says some very famous words. My eyes have seen your salvation, which you have prepared in the face of all Israel. A light to lighten the Gentiles and the glory of the people of Israel. That was what Simeon was waiting for. It was what Anna was waiting for. And it was what their friends were waiting for. My second
group of people are Mary and Joseph and Mary's family. இரண்டாவது ஒரு கூட்டத்தாரை பார்த்து பேசுவோம் என்றால் மரியாள், யோசேப்பு, மரியாளுடைய குடும்ப அங்கத்தினர்கள். I'm thinking of Elizabeth and Zechariah. மரியாளுடைய சொந்தக்காரராகிய சகோதரியாகிய எலிசபெத். One thing struck me especially this morning. ஒரு காரியம் எனக்கு இந்த காலையிலே என்னை ஞாபகத்துக்கு கொண்டு வந்தது. When Joseph and Mary are told about the birth of Jesus, மரியாளுக்கும் யோசேப்புக்கும் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய பிறப்பு அறிவிக்கப்பட்டபோது they're not shocked by what the angel says. மேய்ப்பர்கள் மூலமாய் அறிவிக்கப்பட்ட செய்தியை கேட்டு அவர்கள் ஆச்சரியப்படவில்லை. The fact that this child is going to be the son of God, இந்த பிள்ளை தேவனால் உருவாக்கப்பட்டது என்பதை அறிந்திருந்தார்கள். the fact that he is going to be God with us, நம்மோடு இருக்கக்கூடிய இம்மானுவேலாக தேவன் நம்மோடு இருக்கிறார் என்பதை அறிந்திருந்தார்கள். is not what caused them a problem. அது அவங்களுக்கு எந்த பிரச்சனையும் கொண்டு வரவில்லை. The problem was Mary was not married. பிரச்சனை என்னவென்றால் மரியாள் திருமணமாக ஆகாதவளாய் இருந்தாள். And she had no relationship with a man. எந்த விதமான உறவு இல்லாத மாதிரி இருந்தது. And Joseph had not yet gone into his wife. யோசேப்பு தன்னுடைய மரியாளை அறியாமல் இருந்தார். It was how God was going to do it that puzzled them. எப்படி இது நடக்கும் என்பது ஆச்சரியப்பட்டார்கள். Not what God had promised to them. தேவன் அவர்களுக்கு கொடுத்த வாக்குத்தத்தத்தை அல்ல. And you see, their hopes were similar to that of Simeon and Anna and their friends. சிமியோனும் அன்னாளும் ஜெபித்து எதிர்பார்த்து காத்திருந்த காலகட்டத்தில் வாழ்ந்த யோசேப்பும் மரியாளும் எதிர்பார்த்து காத்திருந்தார்கள். ஆனால் அவர்களுடைய குடும்பத்தில் நடக்கும் என்பதை அவர்கள் அறிந்திருக்கவில்லை. And we can only assume that they and many hundreds and thousands of others shared the same hopes. இந்த நம்பிக்கையோடு अनेகர் அந்த நாட்களில் எதிர்பார்த்து காத்திருந்திருக்க கூடும். And then there's a third group of people. மூன்றாவது ஒரு கூட்டத்தார் இருந்தார்கள் அந்த காலகட்டத்தில். There are those who are actually the great theologians and philosophers of the day. அந்த நாட்களிலே மிகவும் இறையில் தேறினவர்களாக வேதபாரகரும் अनेக விதமான கல்விமான்களும் இருந்தார்கள். The wise men who came from the east were probably some of the greatest philosophical minds of their day. வேதன பார்க்கிறவர்களாக கிழக்கிலிருந்து வந்த சாஸ்திரிகள் ஞானவான்களாய் காணப்பட்டார்கள். And they wanted to know where the king of the Jews was to be born. யூதாவின் ராஜா எங்கு பிறந்திருக்கிறார் என்று பார்ப்பதற்காக அவர்கள் எதிர்பார்த்து காத்து வந்தார்கள். And when they consulted the great theologians in Jerusalem about the Messiah, மேசியாவினுடைய வருகையை குறித்து எருசலேமில் அறிவிக்கப்பட்டபோது there was no question about the fact that there was going to be a Messiah. மேசியா என்பவர் வரப்போகிறார் என்பதை அறிந்திருந்தார்கள். அதை பற்றி அவர்களுக்கு எந்த கேள்வியும் இல்லை. The question was, where was he going to be born? அந்த கேள்வி என்னவென்றால் அவர் எங்கு பிறக்க போகிறார், எப்படி எங்கு வரப்போகிறார் என்ற கேள்விதான் இருந்தது. And the great theologians of the day were able to say in Bethlehem of Judah. அந்த நாட்களில் இருந்த ஞானவான்கள் சாஸ்திரிகள் அப்படியாக யோசித்தார்கள், நிச்சயமாகவே எருசலேமில் தான் பிறப்பார் என்று. Now where had all these people got these beliefs from? இந்த விதமான நம்பிக்கை எங்கிருந்து அவர்களுக்கு வந்தது? The theologians had read their Old Testament scriptures. இறையியல் நிபுணர்கள் பழைய ஏற்பாட்டு வியாக்கியானங்களை வசனங்களை நன்றாக படித்து தேறினவர்களாய் இருந்திருக்க கூடும். The great philosophers from the east were familiar with the Hebrew scriptures. கிழக்கிலிருந்து வரக்கூடியவர்கள் நன்றாக எபிரேய மொழியை அறிந்திருந்தவர்கள். Simeon and Anna and their friends. சிமியோன், அன்னாள் என்று மற்ற அவர்கள் நண்பர்கள் எல்லாருமே நன்றாக அறிந்திருந்தார்கள். Mary, Joseph, Elizabeth and Zechariah. சகரியா, எலிசபெத், மேரி, யோசேப்பு இவர்கள் எல்லாரும் நன்றாக வரக்கூடிய மேசியா யார், எங்கிருந்து வரப்போகிறார் என்பதை அறிந்திருந்தார்கள். Their minds were filled with the Old Testament. பழைய ஏற்பாட்டு வசனத்தின் மூலமாய் அவருடைய எண்ணங்களும் அவருடைய மனதும் நிறைந்திருந்தது. They knew that were promises that had been made to Abraham and to David. ஆபிரகாமுக்கும் தாவீதுக்கும் வாக்குத்தத்தம் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது, அது நிறைவேறும் என்று சொல்லி காத்திருந்தார்கள். They knew God had a loving and gracious rescue plan. தேவன் அவர்களுக்கென்று ஒரு பெரிய திட்டம் வைத்திருக்கிறார். அது கிருபையின் திட்டம், நிச்சயமாக அது நிறைவேறும் என்ற எதிர்பார்ப்பு இருந்தது. They knew the coming Messiah would save his people from their sin. வருகிற மேசியா நிச்சயமாய் தங்களுடைய ஜனங்களுடைய பாவத்திலிருந்து தங்களை மீட்டெடுப்பார் என்ற நம்பிக்கை இருந்தது. They knew this coming one would destroy sin's power. வருகிறவர் நிச்சயமாகவே எல்லா விதமான அக்கிரமங்களையும் எல்லா விதமான பாவங்களையும் மீட்டெடுப்பதற்காகவே வருகிறார் என்பதை அறிந்திருந்தார்கள். And they knew that the coming one was God
incarnate God made flesh. அது மாத்திரமல்ல, வருகிறவர் தேவனால் பிறந்தவர், தேவனால் அனுப்பப்பட்டவர் என்பதையும் நிச்சயமாய் அறிந்திருந்தார்கள். So I suppose the first thing I'm sharing with you is this. இதுதான் உங்களிடத்தில் நான் சொல்லக்கூடிய இந்த முதல் காரியங்கள். If we want to know how to read the scriptures, வசனங்களை நன்றாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்றால், and specifically the Old Testament scriptures, விசேஷமாய் பழைய ஏற்பாட்டின் வசனங்கள், we need to take a lead from this host of witnesses who tell us how they read the Old Testament இதுக்கு முன்பாக வாசித்தவர்கள் எப்படியாக நம்பினார்கள், எப்படியாக வாசித்தார்கள் என்பதை நாம் புரிந்திருக்க வேண்டும். Because they believed the Old Testament clearly pointed forward to Jesus. பழைய ஏற்பாட்டின் வசனங்களை நன்றாக அறிந்தவர்கள், நன்றாக அவர்களுக்கு தெரியும் இது ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவை குறிக்கக்கூடிய வசனம் என்று. And they even knew about the cross. அவர்கள் சிலுவையை பற்றியும் அறிந்திருந்தார்கள். They saw Jesus as the final point of a story that had been going on for many centuries. பல நூற்றாண்டுகள் நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கிற காலகட்டத்தில் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய சிலுவையின் மகிமையை அவர்கள் அறிந்திருந்தார்கள். They recognized in Jesus the last part of a love story which God had been writing through the centuries. அந்த நூற்றாண்டின் கடைசியில தேவன் தன்னுடைய தன்னுடைய குமாரனாகிய கிறிஸ்து என்பவர் பிறப்பது மாத்திரமல்ல, அவர் சிலுவையில மரிக்க போகிறார் என்பதை அவர்கள் அறிந்திருந்தார்கள். The love story of God for a fallen humanity. மனித குலம் விழுந்தபோது அந்த தேவன் தன்னுடைய மனித குலத்தை மீட்டெடுக்கும்படியாக தன்னுடைய அன்பை வெளிப்படுத்தினதை பார்க்கிறோம். Everything in the Old Testament scriptures was leading up to him. பழைய ஏற்பாட்டில் உள்ள எல்லா வசனங்களும் ஒரே ஒரு காரியத்தை குறிக்கக்கூடியதா இருக்கும். அது முக்கியமான நோக்கம் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவை குறித்து. I sometimes use this illustration. சில உதாரணங்களை சொல்வோம் என்றால் பார்ப்போம் என்றால், imagine a triangle. ஒரு முக்கோணத்தை எடுத்துக்கொள்வோம். triangle. A triangle turned on its side so it looks like an arrow. அது பார்ப்பில் என்றால் ஒரு ஏரோவை போல இருக்கும். And in the triangle write Old Testament. அந்த triangle Old Testament பழைய ஏற்பாட்டை என்று எழுதிக் கொள்ளலாம். And where the point is to be found, and place a cross. அந்த triangle உடைய முனையில மேல ஒரு cross-ஐ வரைந்து கொள்ளவும். Because the Old Testament points forward in all that it is. பழைய ஏற்பாட்டினுடைய முழு நோக்கமும் சிலுவையை குறித்ததாய் இருந்தது. To the ministry of Jesus. ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் ஊழியத்தை குறிக்கக்கூடியதா இருந்தது. In fact, there's another triangle. இன்னொரு triangle, இன்னொரு காரியங்கள் முக்கோணம் இருந்து, which points in the other direction. அது வேற ஒரு முறையாய் காணப்பட்டது. And it meets at the cross. அது சிலுவையை குறிக்கக்கூடியதா இருக்கிறது. And that triangle is the New Testament. அது புதிய ஏற்பாட்டை வெளிப்படுத்தக்கூடியதா இருக்கிறது. Because the Old Testament points forward to Jesus. பழைய ஏற்பாட்டு ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவை குறிக்கக்கூடியதா இருந்தது. The New Testament looks back to him. புதிய ஏற்பாடு அந்த இயேசுவை நோக்கி பார்த்தது. And it shows how he is the fulfillment of all those Old Testament. பழைய ஏற்பாட்டில் சொல்லப்பட்ட எல்லா வாக்குத்தத்தங்களும் வசனங்களும் எப்படி நிறைவேறினது என்பதை கிறிஸ்துவுக்குள்ளாக வெளிப்படுத்தக்கூடியதாய் புதிய ஏற்பாடு காணப்படுகிறது. So the question remains, I suppose, how did they get there to that view? அந்த எண்ணங்களுக்கு எப்படி வந்தார்கள் என்பதை புரிந்து கொள்வதற்கு கொஞ்சம் கஷ்டமாய்தான் இருக்கும். Well, I think my illustration of a triangle helps us to understand. நான் ஏற்கனவே சொன்ன illustration உங்களுக்கு சொன்ன ஒரு உதாரணம், இந்த triangle உங்களுக்கு அதனுடைய விளக்கத்தை வெளிப்படுத்தும் என்று சொல்லி நம்புகிறேன். They believed the whole of the Old Testament was pointing forward. பழைய ஏற்பாட்டில் இருக்கிற முழு வசனங்களும் முழு காரியங்களும் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய சிலுவையை குறிக்கக்கூடியதா இருந்தது. And just before I follow that one through, அதுக்கு முன்பாக can I draw your attention to another group of witnesses? இன்னொரு சாட்சியுள்ள ஜனங்களை குறித்து உங்களுடைய அட்டென்ஷனை கேட்க விரும்புகிறேன். These are the New Testament writers themselves. இவர்கள் புதிய ஏற்பாட்டை எழுதின நிபுணர்கள். And I'm going to appeal to three. மறுபடியும் மூன்று பேர். The first of all, I'm going to appeal to the writer to the Hebrews. முதலாவது எபிரேய நிருபத்தை எழுதினவர்களை குறித்து நான் பேச விரும்புகிறேன். Now, whether Hebrews was written by Paul or someone else, கேள்விகள் இருக்கிறது. அது பவுல் எழுதினாரா இல்ல வேற யார் எழுதினாங்க என்ற சொல்லி கேள்விகள் உண்டு. I suspect it wasn't the Apostle Paul, but one of his friends. நான் நினைக்கிறேன் நிச்சயமா அது பவுல் எழுதல, ஆனா பவுலுடைய நண்பர் எழுதினார் என்று சொல்லி நம்புகிறேன்.
The content of Hebrews suggests it could well have come from Apollos or Priscilla or Aquila. நான் யோசிப்பது இதை நாங்கள் எங்களுடைய வேதாம கல்லூரியில் நாங்கள் கற்றுக்கொண்டது என்னவென்றால் பவுல் இருக்க வாய்ப்பில்லை. ஒருவேளை அவரோடு இணைந்திருந்த நண்பர்கள் அகிலா இல்ல பிரிஸ்சிலா இப்படிப்பட்டவர்கள் எழுதியிருக்கலாம் என்று சொல்லி யோசிக்கிறேன். But actually who wrote the book is not important. யார் எழுதினாங்க என்பது முக்கியமல்ல. Right at the beginning of that book, there are some very famous words. அந்த அதிகாரத்தினுடைய முதல் அதிகாரம் ரொம்ப அழகான ஒரு வசனங்கள் உண்டு. Where the writer refers to the way in which in many times and various ways God had spoken in the past. பழைய ஏற்பாட்டில் நடந்த अनेक காரியங்களை வெளிப்படுத்தக்கூடிய अनेक வார்த்தைகள் அங்கு உபயோகப்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது பூர்வ காலங்களிலே என்று சொல்லப்பட்டு ஆரம்பிக்கிறது. And he refers specifically to the prophets. அது முக்கியமாக பழைய ஏற்பாட்டில் சொல்லப்பட்ட अनेक தீர்க்கதரிசிகளை வெளிப்படுத்தக்கூடியதாக இருக்கிறது. Now, as a matter of fact, I think the reference to prophets there is far broader than simply those we think of as prophets in the Old Testament. பழைய ஏற்பாட்டில் இருக்கிற வெறும் தீர்க்கதரிசிகள் என்று நாம் பார்க்கிறோம். ஆனால் அதை எழுதினவர்கள் பார்க்கும்போது தேவனுடைய திட்டத்தை வெளிப்படுத்தக்கூடியவர்கள் இருந்தார்கள் என்பதை அறிந்திருந்தார்கள். In fact, in the Hebrew Bible, many of the history books are called prophets. எபிரேய மொழியில अनेक விதமான புத்தகங்கள் தீர்க்கதரிசனம் என்று தான் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. And sometimes the word prophet is simply a shorthand for the Old Testament. பழைய ஏற்பாட்டில பார்க்கும்போது தீர்க்கதரிசிகள் என்று சொல்லுகிறது अनेक புத்தகங்களை வெளிப்படுத்தக்கூடியதாக காணப்பட்டது. What exactly the writer of the Hebrews meant, I'm not sure. ஏன் எபிரேய நிருபத்தை எழுதினவர் அடிக்கடி அந்த வார்த்தைகளை தீர்க்கதரிசன வார்த்தைகள் உபயோகப்படுத்தார் என்று எனக்கு தெரியாது. What that writer is certain about, and I'm certain about too, அவர் எதை சொல்ல வருகிறார் என்பதை நான் அறிந்திருக்கிறேன். நிச்சயமாய் நீங்களும் அதை அறிந்திருக்கிறீர்கள் என்று நம்புகிறேன். is that he or she says the Old Testament scriptures point forward to one who would be the word of God himself. தேவன் வார்த்தையா இருக்கிற அந்த வார்த்தை தேவனுக்குள் இருந்தது என்பதை அது வெளிப்படுத்தக்கூடிய अनेक வார்த்தைகள் எபிரேய நிருபத்தில் எழுதப்பட்டிருக்கிறது, உறுதிப்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது. There had been mouthpieces before who spoke of the events to come. வரப்போகிற காரியத்தை வெளிப்படுத்தக்கூடிய அவர்கள் வாய்மொழியாய் அறிவித்த अनेक காரியங்கள் உண்டு. But the one to come would be the very revelation of God in his own person. வரப்போகிறவர் அவர் வெளிப்படுத்தக்கூடியவர் வருகிறார் என்பதை அவர் அந்த எபிரேய நிருபத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. So the writer of the Hebrews has grasped what many of the people we've looked at already had understood. அதை எழுதினவர் ஏற்கனவே யோசித்த பிரகாரமாய் ஏற்கனவே சொன்ன பிரகாரமாய் ஆண்டவராய் இயேசு கிறிஸ்துவை குறிப்பது மாத்திரமல்ல அவர் எப்படிப்பட்டவர் மேசியாவாக இரட்சகராக இருக்கிறார் என்பதை அது அழகாய் வெளிப்படுத்தக்கூடியதாக இருந்தது. And shows how that can actually be true. அது எவ்வளவு உண்மை என்பதை நாம் அறிந்திருக்கிறோம். Then there's the Apostle Paul. அதுக்கப்புறம் நாம் பேசுவோம் என்றால் அப்போஸ்தலனாகிய பவுல். Just one passage in Galatians chapter 3. கலாத்தியர் 3ஆம் அதிகாரத்தை எடுத்துக்கொள்ளலாம். Where Paul describes the Old Testament, there he uses the word law, but I think he's referring to the whole of the Old Testament. கலாத்தியர் அது ஒரு அதிகாரத்தை எடுத்துக்கொள்ளும் என்றால் பவுல் अनेक விதமான நியாயப்பிரமாணத்தை குறித்து அவர் பேசுகிறார். He refers it as a schoolmaster to lead us to Christ. ஒரு ஸ்கூல் டீச்சரை போல நம்ம எல்லாரையும் கிறிஸ்துவுக்குள்ள வழிநடத்துவதற்கு அவர் உபயோகப்படுத்துகிற வார்த்தைகள் உண்டு. I've been a teacher for many years. நான் अनेक வருடம் வேத பண்டிதரா வேத கல்லூரியில நான் டீச் பண்ணி கொண்டிருந்தேன், போதகராக இருந்தேன், போதிக்கிறவனாக இருந்தேன். I hope I was a good teacher. நான் ஸ்கூல் டீச்சரை போல தான் இருந்தேன். So I started with the basics. ஒரு அடிப்படையிலிருந்து ஆரம்பித்து and little by little I built additional knowledge. ஒவ்வொரு லெவலாக அவர்களுக்கு அடுத்த நிலைமைக்கு கொண்டு போவது போல காணப்பட்டது. To the point that I had enabled the students to become specialists and expert in their studies. அப்படியாக கற்றுக் கொடுக்கிறவர்கள் எல்லாவற்றிலும் தேறினவர்களாய் மாற வேண்டும் என்று சொல்லி ஒரு சில வருடங்களுக்குள்ளாக தேறினவர்களாய் மாறும்படியாக அவர்களுக்கு போதிக்கப்பட்டது. And Paul is saying that's what the Old Testament is. பவுல் அதை எழுதும்போது சொல்கிறார் பழைய ஏற்பாட்டில் அதுதான் நடந்தது என்று. If we relate to the story step by step, God is preparing us
for the fulfillment of the story in Jesus. பழைய ஏற்பாட்டில் நடந்த ஒவ்வொரு சம்பவங்களும் ஆண்டவராய் இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய பிறப்பினுடைய காரியங்களும் அவருடைய வருகையை குறித்தும் வெளிப்படுத்தக்கூடிய ஒவ்வொரு சம்பவங்களை வெளிப்படுத்தும்படியாக நீங்களும் நானும் புரிந்து கொள்ளும்படியாக அநேக காரியங்கள் அந்த பழைய ஏற்பாட்டில் எழுதப்பட்டிருக்கிறது. One other passage. ஒரு பகுதியை பார்ப்போம் என்றால், and I'm going to appeal now to Peter. இப்போது பேதுருவை குறித்து பார்ப்போம். If I've got Peter and Paul on my side, ரெண்டு பேரையும் பவுலையும் பேதுருவையும் என் பக்கத்துல வைத்திருப்பேன் என்றால், I should be getting it about right. அவர்கள் இருவரும் அநேக விதத்தில் தேறினவர்கள். And Peter, referring to the same scriptures in that passage, பேதுரு பவுல் சொன்ன அநேக வசனங்களை அவரும் பேசியிருக்கிறார். 1 Peter chapter 1 verses 10 to 12. 1 பேதுரு 1ஆம் அதிகாரம் 1 லிருந்து 12 வசனங்கள் tells us the Old Testament authors were scrupulous in the attention they gave to what they were saying. பழைய ஏற்பாட்டில் சொன்ன அநேக காரியங்களை பவுல் சொன்னது போல பேதுரு இங்கு வெளிப்படுத்துகிறதை பார்க்கிறோம். But notice what they were scrupulous in their investigation about. அவர்கள் யோசித்த காரியங்களும் அவர்கள் கண்டுபிடித்த காரியங்கள் என்ன என்று பார்ப்போம் என்றால், they wanted to know when and how what they were speaking about was going to happen. எப்பொழுது நடக்கும், எப்படி நடக்கும் என்பதை அவர்கள் அறிந்திருந்தார்கள். It wasn't that they had no idea about what was to happen. எப்பொழுது நடக்கும் என்பதை எந்த விதத்திலும் அவர்கள் புரிந்து கொள்ள முடியவில்லை. They had listened to God's tutorial. அவர்கள் தேவனால் கொண்டு வரப்பட்ட இல்ல சொல்லப்பட்ட தீர்க்கதரிசனங்களை நம்பி இருந்தார்கள். உதாரணத்துக்கு 1 பேதுரு 1:10 போட்டிருக்கிறது. They know of the one who was to come. அவர்கள் வருகிறவர் யார் என்பதை அறிந்தார்கள். பரிசோதனை பண்ணினார்கள் என்று போடப்பட்டிருக்கு. The only thing that puzzled them was when and how it would happen. எப்பொழுது நடக்க போறது, எங்கு நடக்க போறது என்று எதிர்பார்த்து காத்திருந்தார்கள். And of course it was those hopes that Joseph and Mary and the others shared. யோசேப்பு, மரியாள் இவர்களைப் போல அநேக காரியங்கள் அவர் எதிர்பார்த்து காத்திருந்த காரியங்கள் நிறைவேறினது. They were waiting for the fulfillment of the same hopes. அதே நம்பிக்கையோடு எப்படியாவது வாக்குத்தத்தங்கள் நிறைவேற வேண்டும் என்று சொல்லி எதிர்பார்த்திருந்தார்கள். What was different for them was that they were told Jesus was the answer. அவர்களுக்கு சொல்லப்பட்ட முடிவு இல்ல விடை என்னவென்றால் ஆண்டவராய் இயேசு கிறிஸ்து தான் முக்கியம், அவர்தான் உங்க எல்லாருக்கும் விடை என்று அவர்களுக்கு அறிவிக்கப்பட்டிருந்தது. So I hope that now I've persuaded you that the Bible authors and the first Christians believed the whole of the Old Testament pointed forward to Jesus. இதுவரை பேசின காரியங்களில் வேதத்தை எழுதின நபர்கள் பேதுரு, யோவான் என்று சொல்லக்கூடிய இவர்கள் மாத்திரமல்ல, பவுல் போல ஆட்கள் மாத்திரமல்ல, அவர்களுக்கு முதலாவது தேவனை பற்றி அறிந்து கொள்வதற்கான சாட்சிகள், அவர் எப்படிப்பட்டவராக இருந்தார் என்று சொல்லி சிலுவை குறித்த காரியங்கள் அவர்களுக்கு உபதேசிக்கப்பட்டது. And what I would like to persuade you is this. இந்த காரியத்தை உங்களோட பேச விரும்புறேன். This story is a love story. இது ஒரு அன்பின் கடிதம். The Old Testament are love messages. பழைய ஏற்பாட்டில் தேவனால் சொல்லப்பட்ட அநேக அன்பின் கடிதங்கள் உண்டு. They're a message from God to an undeserving people. கொஞ்சமும் தகுதியில்லாத ஜனங்கள் மேல் தேவன் எவ்வளவு அன்பு வைத்தார் என்று சொல்லி அநேக காரியங்கள் எழுதப்பட்டிருக்கிறது. Inviting those who lived in those days to respond to what God had revealed. தேவன் அவர்களுக்கு வெளிப்படுத்தின போது அவர்கள் அதுக்கு உடனே பதில் கொடுத்து அதற்கு அவர்கள் அதை எப்படி கடைபிடித்தார்கள் என்பதை பார்க்கிறோம். To welcome His grace. தேவனுடைய கிருபையை வரவேற்று காத்திருந்தார்கள். And to fellowship with God in a hope of the one who was to come. தேவன் வரப்போகிற ஆண்டவரை குறித்து நம்பிக்கையோடு காத்திருந்து அதில் ஐக்கியம் பெற்றிருந்தார்கள். If you and I read any part of the Old Testament and don't understand that is what it's about, we will misread it. ஒருவேளை பழைய ஏற்பாட்டில் சொல்லப்பட்ட காரியங்கள் நாம் படித்து புரிந்து கொள்ள முடியாதபடி தேவனுடைய அன்பை வெளிப்படுத்தாத வேற எந்த காரியத்தை பற்றி நீங்கள் யோசிப்பீர்கள் என்றால் நாம் தவறாய் நடத்தப்படுகிறோம் என்று அர்த்தம். If I had hope at the time this morning, I would want to be able to share with you how virtually every book in the Old Testament fits into that pattern. நேரம் இருக்கும் என்றால் நான் நிச்சயமாகவே 39 புத்தகமும் எப்படி தேவனுடைய திட்டத்தை வெளிப்படுத்தக்கூடியதா இருந்தது என்று சொல்லி என்னால் பேச முடியும். And if you read my book on Exodus, I've attempted to show that for Exodus. யாத்ராகமத்துல என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கிறது என்று சொல்லி என்னுடைய புத்தகத்தில் எழுதியிருக்க நீங்க படிக்கும்போது அதை அறிந்து கொள்வீர்கள். Often in the face of repeated failure and ever deepening darkness.
அடிக்கடி எழுதப்பட்ட ஒரு காரியங்கள் என்னவென்றால் நம்முடைய தோல்விகள், இருளான சூழ்நிலைகள். God graciously calls his people back to himself. ஆனால் அவருடைய கிருபையின் மூலமாய் அவர் மறுபடியும் தன்னோடு சேர்த்துக் கொள்ளக்கூடியவராய், ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடியவராய் இருந்தார். Opening wide, welcoming arms. அநேக தன்னுடைய கரங்களை நீட்டினவராய், அவரை அரவணைத்து வழிநடத்தக்கூடியவராய் இருந்தார். And inviting those who are listening to him. அவரிடத்தில் செவி சாய்க்கிற ஒவ்வொருவருக்கும் அவர் பதில் கொடுக்கக்கூடியவராய் இருந்தார். To live as those who are his children. அவருடைய பிள்ளைகளாய் மாறுவதற்கான அதிகாரமும் கொடுக்கப்பட்டிருந்தது. And then little by little revealing fresh things about himself. அது மாத்திரமல்ல, தன்னை வெளிப்படுத்தக்கூடியவராகவும் இருந்தார். So as the story continues, இப்படியாக இந்த சம்பவங்கள் போகும்போது, grace and hope is always at the forefront of every Old Testament எல்லா book. பழைய ஏற்பாட்டு புத்தகத்திலே கிருபையும் நம்பிக்கையும் முக்கியப்படுத்தப்பட்டிருந்தது. The nature of the life of obedience is revealed there. அங்கு கீழ்ப்படிதலை குறித்து எழுதப்பட்டிருக்கிறது. And the experience of life in fellowship with God is celebrated. தேவனோடு இருக்கக்கூடிய அந்த ஐக்கியத்தை சந்தோஷமாக கொண்டாட வேண்டும் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. One of the points I make in my commentary on Exodus is this. யாத்ராகமத்தில் எழுதப்பட்டிருக்கிற ஒரு காரியம் நான் இப்படியாக எழுதியிருக்கிறேன். When God gave the law to Moses, மோசேக்கு கற்பனைகள் கொடுக்கப்பட்ட போது, it was not as a standard by which we may make ourselves just with God. நாம் தேவனோடு செய்யக்கூடிய பொருத்தனை இல்ல ஒப்பந்தம் அல்ல. It wasn't to set a standard that was set aside when Jesus came. ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து வந்தவுடனே அதெல்லாம் மாற்றம் ஏற்பட்டது என்று சொல்லுவதற்காகவும் அல்ல. The law is given to a people who are already redeemed. ஏற்கனவே மீட்கப்பட்டவர்களுக்கு என்று கொடுக்கப்பட்ட கற்பனைகள். Hear, O Israel, the Lord your God, I am your God. இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் சொல்வது நான் உன் தேவன் என்று சொல்லி அவர் சொல்கிறதை பார்க்கிறோம். I have brought you out of the land of Egypt. எகிப்திலிருந்து நான் தேவன், நான் உன்னை கொண்டு வந்தேன் என்று சொல்கிறார். Now this is how you are to live. இது நீ இப்படிதான் வாழ வேண்டும் என்று சொல்லி அவர் சொல்கிறதை பார்க்கிறோம். And if you miss that, you become Pharisees. நீங்க ஒருவேளை அதை மிஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா நீங்க பரிசேயரா மாறிடுவீங்க. The Pharisees didn't recognize Jesus because they didn't recognize that. பரிசேயர்கள் இயேசுவை ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை, காரணம் அவர்கள் மீட்கப்பட்டவர்கள் என்று அவங்க உணரவில்லை. So the law points us forward. So நமக்கு கொடுக்கப்பட்ட கற்பனைகளிலே தேவனுடைய அன்பு இருக்கிறது. The prophets both in their preaching and in their prediction point forward. தீர்க்கதரிசிகள் சொன்ன பிரசங்கமும் சரி, கடிந்து கொள்ளுதலும் சரி. The songs of Israel celebrate fellowship with God and the hope that is to come. ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவை வரப்போகிறவரை குறித்து மாத்திரமல்ல, இருந்த தேவனை குறித்து தேவனை மகிமைப்படுத்தும்படி கொண்டாடும்படி அவர்கள் அழைக்கப்பட்டிருந்தார்கள். All of those books, எல்லா புத்தகமும் சரி, all of them are part of God's tutoring of us. உங்களுக்கும் எனக்கும் போதிக்கும்படியாக முழு பழைய ஏற்பாட்டும் எழுதி வைக்கப்பட்டிருக்கிறது. Preparing us for the coming Messiah. மேசியாவை வரவேற்கும்படியாக உங்களையும் என்னையும் ஆயத்தம் பண்ணும்படியாக எழுதப்பட்ட புத்தகங்கள். Filled with hope and joy. அநேக விதமான நம்பிக்கையும் சந்தோஷமும் நிறைந்த வார்த்தைகள். Now, that's a very quick summary of the Old Testament. அதுதான் பழைய ஏற்பாட்டினுடைய ஒரு சுருக்கமான ஒரு உரையாடல். We've understood how the New Testament authors viewed the Old Testament. புதிய ஏற்பாட்டில் எழுதினவர்கள் எப்படி பழைய ஏற்பாட்டை பார்த்தார்கள் என்று சொல்லி நான் உங்களுக்கு சொன்னேன். And we've understood how those who are associated with Jesus' birth agree. இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய பிறப்பை எழுதின மத்தேயு, லூக்காவில் அது அழகாய் வெளிப்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது. They all agree in believing that the Old Testament is full to the brim in pointing to Jesus. ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவை மாத்திரமே குறிக்கக்கூடியதாய் இந்த பழைய ஏற்பாட்டு புத்தகங்கள் இருந்தது. Now, of course, working that out in detail can be more tricky. அதை நாம் நடைமுறை வாழ்க்கையை கொண்டு வரும்போது அது ரொம்ப நமக்கு ஆச்சரியத்தை கொண்டு வரும். It's why I was an Old Testament lecturer. நான் அதனால தான் பழைய ஏற்பாட்டு போதிக்கக்கூடியவனாய் இருந்தேன். And why I taught Christian interpretation of the Bible. வேதத்துல மொழிபெயர்க்கக்கூடியவர்களோடு இணைந்து அநேக காரியங்களை மொழிபெயர்த்து இருக்கிறேன். And why those courses ran to many hours. ஏன் பல மணி நேரம் இதை குறித்து படித்திருக்கிறேன் என்று நான் சொல்ல விரும்புகிறேன். Because working it out in detail எல்லாம் it is difficult. முழுவதுமாய் புரிந்து நடக்க வேண்டும் என்றால் அது மிகவும் கடினம் தான். எனக்கு But I would suggest you this. ஆனா ஒரு காரியத்தை நான் புரிந்து கொண்டு நான் சொல்ல விரும்புகிறேன்.
those who teach us in the Bible themselves, நமக்கு போதித்த வேதத்தை எழுதினவர்கள் யாரா இருந்தாலும் சரி, the Marys and the Josephs and the Zechariahs and the Elizabeths, எலிசபெத், மேரி, யோசேப்பு, சகரியா இவர்கள் யாரா இருந்தாலும் சரி, they clearly believed it was possible. அவர்கள் நன்றாய் நம்பினார்கள் கிறிஸ்துவானவர் நமக்காக, உங்களுக்காக, எனக்காக பிறந்தார், நம்மை மீட்கும்படியாக இந்த பூமிக்கு வந்தார் என்று சொல்லி. ஹல்லேலூயா. The effort was worth it. அதுக்காய் காத்திருந்ததனுடைய மகிமை என்ன என்று அறிந்திருந்தார்கள். Because the more we read the Old Testament, the more the glory of Jesus shines out in the New. பழைய ஏற்பாட்டை நீங்கள் அதிகமாய் படிக்கும்போது கிறிஸ்துவின் மகிமை நமக்கு வெளிப்படக்கூடியதாய் காணப்படுகிறது. I love to read books that are called whodunits. Whodunits. Mystery books. அநேக விதமான mystery books, அதாவது murder mystery books. இப்போ இருக்கக்கூடிய அநேக கதைகளும் நாவல்களும் படிப்பது உண்டு. Now, one of the things I've discovered about murder mystery books is if I read the last chapter, I know who did it. அந்த புத்தகம்லாம் பார்க்கும்போது அதோட கடைசி பகுதியை படித்தா இந்த யார் எழுதுனாங்க, எந்த நோக்கத்தோடு எழுதுனாங்க புரிந்து கொள்ள முடியும். It's only when I read the previous chapters that I understand the fullness of what is revealed in the final chapter. ஆனால் அந்த கடைசி பகுதியை படிப்பதற்கு முன்பாக முன்பகுதியை நடுப்பகுதியை படிக்கும்போது தான் அவர் சொல்ல வருகிற காரியம் என்ன என்பதை நாம் அறிந்து கொள்ள முடியும். And the Old Testament is a bit like those murder mystery books. பழைய ஏற்பாட்டு புத்தகம் அப்படிதான். நீங்க புதிய ஏற்பாட்டை படிக்கும்போது பழைய ஏற்பாட்டு காரியங்களை படிக்கும்போது தான் புதிய ஏற்பாட்டில் சொல்ல வந்த காரியம் என்ன என்பதை நாம் அறிந்து கொள்ள முடியும். The Old Testament prepares us. பழைய ஏற்பாடு நம்மை ஆயத்தப்படுத்துகிறது For the New Testament to tell us it was Jesus who done it. புதிய ஏற்பாட்டில் இது இயேசு நமக்காக செய்தார் என்று வெளிப்படுத்துகிறது. He is the Savior. அவர்தான் நம்முடைய இரட்சகர் என்பதை நமக்கு வெளிப்படுத்துகிறது. So brothers and sisters, that's where I must finish today. அருமையான சகோதரிகளே, இந்த காலைவேளையில இந்த ஒரு காரியத்தை உங்களுக்கு சொல்லி நான் முடிக்க விரும்புகிறேன். But I hope I've inspired you to think afresh about the Old Testament. நான் இந்த காலையில் உற்சாகப்படுத்த விரும்புகிற ஒரு காரியம், பழைய ஏற்பாட்டினுடைய காரசாரங்களை நன்றாக படித்து உணருங்கள். To challenge yourselves as to how to read it. எப்படி படிக்க வேண்டும், எதற்காக எழுதப்பட்டிருக்கிறது என்பதை நன்றாக அறிந்து கொள்ளுங்கள். To seek out teachers who can help you. நாம் மற்றவர்களுக்கு போதிக்கும் போது, நம்முடைய சபை விசுவாசிகளுக்கு போதிக்கும் போது நாம் தேறினவர்களாக இருக்க வேண்டும். My wife and I were in Ireland recently. நானும் இவருடைய துணைவியாரும் இப்ப ரீசெண்டா அயர்லாந்துல இருந்தோம். And I went to visit the grave of a gentleman by the name of Alec Mattia. Alec Mattia என்று சொல்லக்கூடிய ஒருவருடைய கல்லறையை பார்ப்பதற்காக கடந்து சென்றேன். Alec Mattia was my Old Testament teacher. Alec Mattia என்று சொல்லக்கூடியவர் என்னுடைய பழைய ஏற்பாட்டு போதிக்கிறவர், டீச்சர். And I think helped me more than anyone else to understand the Bible. மற்ற எல்லாரை காட்டிலும் பழைய ஏற்பாட்டினுடைய காரசாரங்களை கற்றுக் கொடுத்தவர் அவர்தான். He would have been 100 a few months ago. ஒரு சில மாதங்கள் முன்பாக அவர் 100 வயது கடந்திருக்க வேண்டும். ஆனால் அவர் மரித்து விட்டார். அதனால் அவருடைய கல்லறையை போய் பார்க்க சென்றேன். And so my wife and I found his grave in a remote part of Ireland. அயர்லாந்துல ஒரு கிராம பகுதியில அந்த காரியம் இருந்தது. கல்லறையை போய் பார்க்க சென்றிருந்தேன். As a means of offering tribute to God for this man's teaching. அந்த மனிதருக்கு ஒரு கணத்தை கொடுக்க வேண்டும், எனக்கு என்னுடைய பழைய ஏற்பாட்டை எனக்கு போதித்தவர் என்று அவர் கொடுக்க வேண்டிய கணத்தை கொடுப்பதற்காக அவருடைய கல்லறையை அண்டை சென்றிருந்தேன். There are those teachers out there. அது மாதிரி அநேக வேத பண்டிதர்கள் எனக்கு போதித்தார்கள். My final word is this. இந்த கடைசியாக நான் சொல்ல விரும்புகிற வார்த்தை இதுதான். Find them, தேடுங்கள், learn from them, அதிலிருந்து கற்றுக்கொள்ளுங்கள், and discover in a fresh way the glory of Jesus. இயேசுவினுடைய மகிமையை புரிந்து நடப்பதற்கு உங்களை ஆயத்தப்படுத்திக் கொள்ளுங்கள். தேவன் தாமே உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக. ஹல்லேலூயா.